ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2023-24 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ in the set 1, 2, 3 given by in the flower bracket 1, 2 then 2, 1 is. So options reflexive ಇದೆ, symmetric ಇದೆ, transitive ಇದೆ, equivalence relation ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್, ಸಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಮೆಟ್ರಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ B, A is belongs to R is true when A, B belongs to R. It means, so if A, B belongs to R, it should be B, A belongs to R. So option B is a correct. Next, second question. If function f from R to R be defined as f of x is equal to x to the power 4, then the function f is. So option A 1, 1 and on to. Option B many 1, 1 and on to. Option C 1, 1 but not on to. Option D neither 1, 1 nor on to. So answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು neither 1, 1 nor on to. See here. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಇದೆ. ಸೊ x1, x2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2. ಇದು 1, 1 ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಇದೆ. ಸೊ x1 ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 4. ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ x2. See here, x1 is equal to plus x2, that is correct. But x1 is not equal to minus x2. So, this is not 1, 1 function. So, ivaga onto function nodu. Let f of x is equal to y such that y belongs to R. So, x to the power 4 is equal to y. It implies x is equal to plus or minus y to the power 1 by 4. So, y is not a real number here. So, this is not onto function. So, this is neither 1, 1 nor onto function. Next, third question. The principal value branch of cot inverse is. So, option A, close interval minus 5 by 2, 5 by 2. Second option, open interval minus 5 by 2, 5 by 2. Option C 0, pi close interval. Then option D open interval 0, 5. Option is D. D is a correct answer. So 0, 5 open interval. So ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು 0, pi, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. The number of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 or 1 is. So option A 27, option B 18, option C 81, option D 512. So answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 512. ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ 512 ಏನಕ್ಕೆ. 3 cross 3 matrix contains 9 elements. ಸೊ 3 cross 3 ಅಂತಂದರೆ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 2 ways. ಏನದು 2 ways ಅಂದರೆ ಐದರ್ 0 ಆರ್ 1. ಸೊ ಇವಾಗ 2 ways ಅಂದರೆ 2. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 9. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 9 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 512. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ A be a non-singular matrix of order 3 cross 3 and determinant of adjoint of A is equal to 25. Then a possible value of determinant A is.
Option A 625, option B 25, option C 5, option D 125. So answer option C ಬರುತ್ತೆ. See here, determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1 is a property. So using property. See here, determinant of adjoint of A is equal to determinant of A. N in the sense they have given order 3 ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು n is equal to 3 ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ. 3 minus 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ adjoint of A ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 25. ಸೊ determinant of A 3 minus 1 is a 2. So determinant of A is equal to 25 becomes root 25 because square ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Next determinant of A is equal to root 25 ಅಂದರೆ plus or minus 5 ಬರುತ್ತೆ. So answer 5. Sixth question, which of the following x belongs to domain of the greatest integer function? F of x is equal to integral x 0 less than x less than 3. This means x in between 0 and 3 open interval is not differentiable. So option A 2 and 3, option B 1 and 2, option C 0 and 2, option D 1 and 3. So answer ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 and 2. So this is not differentiable at 1 and 2. So ನೋಡೋಣ ಏನಕ್ಕೆ differentiable ಆಗಲ್ಲ. So f of x is equal to integral x. So condition 0 less than x less than 3. So first check ಮಾಡೋಣ x is equal to 1. Here left hand limit, right hand limit. Limit h tends to 0, f of x minus h divided by h is equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. So now limit h tends to 0, x is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ f of 1 minus f of 1 minus h divided by h is equal to limit h tends to 0, f of 1 plus h minus f of 1 divided by h. Next limit h tends to 0, f of 1 is a 1, even f of 1 minus h is a 1 minus h ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0, 1 plus h then minus 1 divided by h. Now limit h tends to 0, 1 ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 1 minus h it becomes a 0 then divided by h then is equal to limit h tends to 0, 1 plus h this is 1 then minus 1 as it is divided by h. ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0 1 by h is equal to ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0 1 minus 1 0 0 by h. ಇವಾಗ h tends to 0 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 1 by 0 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು. ರೈಟ್ ಸೈಡು 0 by ಎನಿಥಿಂಗ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ by 0 is a undefined function or infinity, then this is not equal to the 0. So it is not differentiable at x is equal to 1. Next x is equal to 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ f of x minus h divided by h is equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. So limit h tends to 0, f of 2 because x ಅನ್ನು 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, f of 2 minus f of 2 minus h divided by h is equal to limit h tends to 0, f of 2 plus h minus f of 2 divided by h. Next limit h tends to 0, f of 2 is a 2, then f of 2 minus h is a 2 minus h divided by h as it is. Limit h tends to 0, 2 plus h ಅಂದರೆ f of 2 plus h 2 plus h then f of 2 2 divided by h. Limit h tends to 0, 2 ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 minus h ಅಂದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ divided by h. Limit h tends to 0, right side 2 plus h is a 2 then minus 2 divided by h. Limit h tends to 0, 2 minus 0 2 ಆಗುತ್ತೆ divided by h ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Limit h tends to 0, 2 minus 2 ಅಂದರೆ 0 divided by h. ಈ ಕಡೆ h tends to 0 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 2 divided by 0 is equal to 0 by anything is 0. ಇವಾಗ infinity not equal to 0. So this is not differentiable at x is equal to 2. So this function is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2. Next, seventh question. If
y is equal to log 2x base 7, then dy by dx is option A 1 by x into log 7, option B 1 by 7 into log x, option C log x by 7, option D 7 by log x. So answer 1 option A 1 divided by x into log 7 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. y is equal to log 2x base 7 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 2x ಬೇಸ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ 7 ಬೇಸ್ ಇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 1 ಬೈ ಲಾಗ್ 7 ಬೇಸ್ ಇ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 2x ಬೇಸ್ ಇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಗ್ 7 ಹಂಗೆ 1 ಬೈ ಲಾಗ್ 7 ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 2x ಈಸ್ 1 ಬೈ 2x. 2x ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರು 1 ಬೈ ಲಾಗ್ 7 ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th question. The point of inflection of the function y is equal to x cube is. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 2,8, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1,1, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 0,0, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ -3, -27. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0,0, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಹಿಂಗೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x² ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ y ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಇಂಟು 2 x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 6x. ಇಫ್ 6x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೆನ್ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So the possible point of inflection is 0,0. Next 9th question. Integration sin 2x into dx is option A minus sin 2x divided by 2 plus c, option B minus cos 2x divided by 2 plus c, option C cos 2x divided by 2 plus c, option D sin 2x by 2 plus c. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ 2x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 2x ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 2x ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1/2 into cos 2x plus c. Next 10th question. Integration e to the power x into 1 by x minus 1 by x square into dx is option A e to the power x into 1 by x plus c, option B e to the power minus x into 1 by x square plus c, option C e to the power x into 1 by x plus c, option D e to the power x 1 by x into 1 by x square plus c. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ e to the power x into 1 by x plus c ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ e to the power x into 1 by x minus 1 by x square into dx ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, e to the power x into f of x ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ -1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್. Next 11th question. If theta is the angle between any two vectors, vector A and vector B, then vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A cross vector B when tan theta is equal to. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1/√3, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ √3, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗಂದರೆ
ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. 12th question. Unit vector in the direction of vector A is equal to 2i plus 3j plus k is option A 2i plus 3j plus k, all unit vectors only, I j k, divided by 14. 2i minus 3j plus k divided by root 14. Option C 2i plus 3j plus k divided by root 14. Option D 2i plus 3j minus k divided by 14. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2i plus 3j plus k divided by root 14. ನೋಡೋಣ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ 2i plus 3j plus k ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಏನಿದೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟು 2 ಇದೆ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರು. ಜೇದೇನಿದೆ 3 ಇದೆ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರು. ಕೇದೇನಿದೆ 1 ಇದೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರು. ಸೊ 1 ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9, 1 ಅಂತಂದರೆ 1. ಸೊ 4 + 9 13 + 1 ರೂಟ್ 14. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ 2i plus 3j plus k. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಂದಿರೋದು ರೂಟ್ 14. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th question. If the direction cosines L, M, N of a line are 0, 1/2, root 3/2, then the angle made by the line with the positive directions of y-axis is. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ 0, ಎಮ್ 1/2, ಎನ್ ರೂಟ್ 3/2. ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಝಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಎಮ್ 1/2 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th question. In a linear programming problem, the objective function is always a cubic function, quadratic function, linear function, constant function. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th question. If A and B are two non-empty events such that P of A divides B is equal to P of B divides A and P of A divides B is non-empty set, then option A ಏನಾಗುತ್ತೆ, A is a subset of B but A is not equal to B. Option B, A is equal to B. Option C, B is a subset of A but A is not equal to B. Then option D, P of A is equal to P of B. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಿದೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ. ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ
ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಪಿ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಅ ಪಿ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.